Assalamu alaikum. Thank you all of my students who are listening my class, who are watching my class. Thanks for everybody. I hope you are all well. I am also well by the grace of Almighty Allah. I am very happy to take a class for you, the students for class 10A, B and C. বন্ধুরা আমার, I would like to English, but most of the students are weak in English, so I do not like to say English at this moment. So I like to say Bangla so that you can understand me easily. You know, there are lots of, don't disturb, lots of students are weak in English. That is why it is an international language, foreign language. Foreign language phobia is constant in your minds. After this, you have to learn grammar items for passing in the coming examination. So I would like to start a critical item of grammar for you today. Now I am discussing for you the most critical grammar item, that is called changing sentences. That means transformation of sentences. A transformation of sentences or changing sentence গ্রামারের সবচেয়ে কঠিন বিষয়। অধিকাংশ ছেলেরা cannot touch this item in the exam hall. They who are weak in English grammar poems. I shall try my best to make it easy. So far I know. I have written some changing sentences for you from the very beginning of this topic. Today I try my best to change some sentences from affirmative to negative. এই affirmative to negative sentence এর রূপান্তর করার জন্য অনেকগুলো নিয়ম কানুন আছে। এই নিয়ম কানুনগুলো তোমরা যদি আয়ত্ত করার চেষ্টা করো, আমার মনে হয় না পারার কোনো কিছুই থাকবে না। So you should try best as soon as possible for you. I would like to one thing clear beginning of my class, that is why if you do not know what is changing sentence, you can understand. Changing sentence হচ্ছে বাক্যান্তর করা, একটি বাক্যকে অন্য একটি বাক্যে রূপান্তর করা। In changing a sentence means from one form to another without any changing of meaning, without any change of meaning. একটি বাক্যকে অন্য বাক্যে রূপান্তর করার অর্থ হচ্ছে বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না করে একটি ফর্ম থেকে, একটি আকার থেকে, একটি কাঠামো থেকে অন্য একটা কাঠামোতে নিয়ে যাওয়া। দ্যাট ইজ কল্ড চেঞ্জিং সেন্টেন্স। আমি আজকে একেবারে শুরু থেকে আরম্ভ করতে যাচ্ছি। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ দ্য ইয়ার অফ COVID-19.
studying. In this period, you completely fail to understand or read or listen in school, at school or at home. So, I request you, I advise you to follow my class, For your better understanding, I have written some words, some sentences in the blackboard. Follow this and listen me eagerly. Affirmative to negative. Rule 1. Look at the blackboard, don't disturb. I love you. I love you. I love you এর বাংলা হচ্ছে আমি তোমাকে ভালোবাসি। এটাকে আমি নেগেটিভ করব। I will make it negative. Follow me, listen me eagerly. I love you এটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। এটাকে আমি নেগেটিভ করব কিভাবে? আমি এখানে লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য। I have written this for your better benefit. I do not hate you. বন্ধুরা আমার, dear favorite students, look at the blackboard. I do not hate you. Affirmative ছিল I love you. এটাকে আমি নেগেটিভে করেছি I do not hate you. Both the sentences are not same, but the meaning of the two sentences are same. আমি তোমাকে ভালোবাসি I do not hate you. আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। Here I change only a word, love, hate. এখানে ওয়ার্ডের পরিবর্তন হয়েছে। এখানে শুধু ওয়ার্ডের পরিবর্তন করেছি আমি। লাভ এটার বিপরীত শব্দ হচ্ছে হেট। আবার হেটকে পজিটিভ বানানোর জন্য ফর হেট or turning love I use do not before hate. I use do not before hate. অর্থাৎ আমি হেটের আগে do not শব্দ ব্যবহার করে এটাকে আমি আবার হামবোধক করেছি। I turn love into hate. That means love এর বিপরীত শব্দ hate. hate কে আবার আমি হামবোধক করার জন্য, লাভের রূপান্তর করার জন্য, লাভের অর্থ মিন করার জন্য তার আগে আমি ডুনট শব্দ লাগিয়েছি। তার অর্থ হচ্ছে আমি তাকে তোমাকে ঘৃণা করি না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। দ্যাট মিন্স আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এইভাবে ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান চেঞ্জ the sentence from affirmative to negative, only changing word. এই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে বিপরীত শব্দ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আমি একজন আগে বলেছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন একটা চ্যাপ্টার, কঠিন একটা আইটেম অফ গ্রামার। কাজে হ্যাঁ বোধক এবং না বোধক শব্দ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা থাকা দরকার, খুবই দরকার। It is very essential to learn about the knowledge of affirmative and negative, positive and opposite word or number. After it, I shall write remember you. Affirmative, I shall write remember you. আমি তোমাকে মনে করি, স্মরণ করি। এর বাংলাটা হচ্ছে এইরকম। এটাকে যখন আমি বিপরীত শব্দ নেগেটিভে রূপান্তর করব তখন আমাকে এই রিমেম্বারের একটা বিপরীত শব্দ আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। তো
তো খুঁজে কেমনে বের করবে? এগুলো মুখস্থ করতে হয়। গেট দিস ওয়ার্ড বাই হার্ট, এগুলো হৃদয় দিয়ে শিখতে হয়, মনের মধ্যে মনে রাখতে হয়, মনে গেঁথে রাখতে হয়। আমি তোমাকে স্মরণ করি, তার অর্থ মানে আমি তোমাকে ভুলে যাই না, আমি তোমাকে ভুলে যাই না। এইটা আমি কিভাবে করবো? কেউ বলতে পারবে? এনিওয়ান? নোবডি? নো ওয়ান? ওকে, ইউ আর কমপ্লিটলি উইক ইন দিস সাবজেক্ট। রিমেম্বারের অর্থ হচ্ছে, রিমেম্বার শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা, আর এটার বিপরীত শব্দ হয়তো আমি লিখতে পারি ভুলে যাওয়া। এটার বিপরীত শব্দ আমি লিখতে পারি মনে রাখা অথবা ভুলে যাওয়া। তো ভুলে যাওয়া ইংরেজিতে আমরা জানি সবাই, হয়তো তোমরা বলতে পারছো না। ভুলে যাওয়া ইংরেজি ফরগেট। ভুলে যাওয়া ইংরেজি হচ্ছে ফরগেট। তো যদি আমি এটাকে নেগেটিভ করি তাহলে আমাকে করতে হবে কি? I shall not forget you. I shall not forget you. I shall not forget you. আমি তোমাকে ভুলে যাব না, আমি তোমাকে মনে রাখবো, আমি তোমাকে ভুলে যাব না। তাহলে কথা কিন্তু একই, বলার ভঙ্গিমাটা ভিন্ন রকমের। সেন্টেন্সের মাধ্যমে আমি এটাকে প্রকাশ করেছি দুইভাবে, কিন্তু দ্য প্রিন্সিপাল মিনিং অফ দ্য বোথ সেন্টেন্সেস আর সেম। আমি তোমাকে স্মরণ রাখবো, আমি তোমাকে ভুলে যাব না। দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মিনিং অফ দ্য টু সেন্টেন্সেস। রিমেম্বার ইট। এটা রুল নাম্বার 1। এরপরে দিস ওয়াজ extraordinary ship. This was extraordinary ship. শিপ অর্থ তো জাহাজ। এটাকে আমি নেগেটিভ করবো, এটা পজিটিভ অ্যাফার্মেটিভ, এটাকে আমি নেগেটিভ করব। এটাকে আমি কিভাবে নেগেটিভ করতে পারি? This was not ordinary ship. This was not এক্সট্রাঅর্ডিনারি মানে অতি ভালো, অতি চমৎকার, অতি সুন্দর, অতি ব্যতিক্রমধর্মী। এটাকে আমরা কি করব এখন? দিস ওয়াজ নট অ্যান অর্ডিনারি, দিস ওয়াজ নট অর্ডিনারি শিপ, দিস ওয়াজ নট অর্ডিনারি শিপ। আমি লিখছি এখানে দিস ওয়াজ নট ordinary ship. Ordinary ship. এটা সাধারণ একটি জাহাজ নয়। এইখানে I have written on the blackboard this was not ordinary ship. This sentence is not correct at this moment, right now. You have to use something in the middle of the sentence. This was not an হবে, এখানে একটা and শব্দ বসাতে হবে। কেন বসাতে হবে? এই জ্ঞানটুকু তোমাদের থাকা দরকার যে অর্ডিনারি শব্দটির প্রথম অক্ষর ও, এটা ভাওয়েল হলে তার আগে একটি বোঝানোর জন্য to indicate only one you have to use an or a before the cited word. এখানে অর্ডিনারি শব্দটার প্রথম অক্ষর হচ্ছে ও, যার কারণে আমি এখানে ভাওয়েল থাকার কারণে আমি এখানে এন লিখেছি। নাও দিস সেন্টেন্স ইজ কমপ্লিটলি কারেক্ট। দিস ওয়াজ নট অ্যান অর্ডিনারি শিপ। আফটার ইট ম্যান ইজ মর্টাল, মানুষ মরণশীল, এই সেন্টেন্সকে আমি নেগেটিভ করব। ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য সেন্টেন্স নেগেটিভ, ইউ হ্যাভ টু মেক দিস সেন্টেন্স or turn the sentence into negative. How can you do it? Man is mortal, মানুষ মরণশীল। তো মানুষ অমর নয়, মানুষ মরণশীল মানে মানুষ অমর
নয়। মানুষ মরণশীল, মানুষ অমর নয়, কথা দুটো কিন্তু একই, তবে লেখার সিস্টেমটাও আলাদা আলাদা। তাহলে এখানে সেন্টেন্সের অর্থের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, শুধু কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে। এখানে ফর্মগত স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ ইউ ক্যান ফাইন্ড ইন দ্য ব্ল্যাকবোর্ড or on the blackboard. Man is mortal, man is not immortal. Man is not immortal. Man is not immortal. Man is not immortal. তাহলে মর্টালের বিপরীত শব্দ ইমর্টাল। ইমর্টালকে আবার মর্টাল বানানোর জন্য তার আগে আমি কি ব্যবহার করেছি? নট ব্যবহার করেছি। আই ইউজ নট বিফোর ইমর্টাল টু মেক দ্য ইমর্টাল ইনটু মর্টাল। আমি বাংলা বলে দিচ্ছি, এটাকে এই মর্টালের বিপরীত শব্দ হচ্ছে ইমর্টাল, আর ইমর্টালকে এই মর্টাল বানানোর জন্য তার আগে আমি কি লিখেছি? নট লিখেছি। ম্যান ইজ নট ইমর্টাল, মানুষ অমরণশীল নয়। দ্যাট মিন্স মানুষ মরণশীল। এরপর আরেকটা সেন্টেন্স আমি লিখেছি টু মেক ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং or understand. He is happy. He is happy. The happy শব্দের অর্থ হচ্ছে সুখী। He is happy, সুখী। তো আমি যদি এটাকে অন্যভাবে বলতে চাই বাংলায় কি হবে? প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা, listen to me attentively. আমি যদি এটাকে if there is any question, ask me after finish the class. After finish the class, I am always ready to give right answer for your benefit, for your understanding. He is happy. এই হ্যাপি শব্দটির অর্থ হচ্ছে সুখী। সে সুখী। দ্যাট মিন আমি এটাকে যদি অন্যভাবে লিখতে যাই তাহলে কি হবে? সে সুখী, অসুখী নয়। সে অসুখী নয়। আমি কি করব? হি ইজ নট আনহ্যাপি। আমি এখানে লিখছি হি ইজ নট খালি বেশি আসতেছে। হি ইজ নট আনহ্যাপি। হি ইজ নট unhappy. He is not unhappy. Happy বিপরীত শব্দ হচ্ছে unhappy. Unhappy কে happy বানানোর জন্য তার আগে আমি লিখেছি not. তাহলে এটা not unhappy means happy. Not immortal means mortal. Not an extraordinary ship এর অর্থ হচ্ছে extraordinary ship. Not forget means remember. Not hate means love. তাহলে এখন তো ক্লিয়ার হয়ে গেছে। প্রথমে আমি বা তোমরা প্রদত্ত শব্দের the word which is given in the sentence, this word may be adjective, noun or adverb. এগুলোকে কি করতে হবে? প্রথমে এগুলোকে নেগেটিভ করতে হবে। নেগেটিভকে আবার পজিটিভে রূপান্তর করার জন্য তার আগে if necessary প্রয়োজনে not, no ইত্যাদি ব্যবহার করে এটাকে হামযোগ করতে রূপান্তর করতে হবে। আমি এখানে here I have written a lot of sentence for your understanding. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এইভাবে you can write lots of sentence for practice. প্র্যাকটিস জন্য তোমরা অনেকগুলো শব্দ এইরকম সেন্টেন্স লিখতে পারো। তবে আমার কথা শুনে তোমরা সব শিখে ফেললে এটা কিন্তু ঠিক না। প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট একটা কথা আছে। প্র্যাকটিস দিস এগেইন এন্ড এগেইন অ্যাট ইউর হোম। বাড়িতে বারবার এগুলো